ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹਿਰ ਤਵੀਲ ਛੰਦ ਪਸ਼ਚਮੀ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿ ਅਗੰਜਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੰਜਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਰੂਪਸ ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਰੰਜਸ ਰੰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਛੇਦਸ ਅਛੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੇਦਸ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਨਾਮਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਕਾਮਸ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੇਖਸ ਪੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਲੇਖਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਨਾਦਸ ਆਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਾਦਸ ਅਗਾਧ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਰੂਪਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੂਤਸ ਪੂਤਾ ਮੀਨਸ ਤੱਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿ ਅਦਾਗਸ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਰਾਗਸ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੇਦਸ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਛੇਦਸ ਛੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਛਾਦਸ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਾਦਸ ਅਗਾਧ ਅਥਾਹ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗੰਜਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੰਜਸ ਭੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਪੇਦਸ ਅਪੇਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿ ਅਛੇਦਸ ਛੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੇਯਸ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਤੇਯਸ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿ ਅਗੰਜਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਇਕੰਜਸ ਇੱਕ ਰਸ ਅਥਵਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿ ਓਕਾਰਸ ਆਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਗੁਣ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਕਾਰਸ ਕਿ ਨਿਕਾਰਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਕਿ ਅਖੰਜਸ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਪੰਜਸ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਕਾਤਸ ਕਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿ ਅਕਿਆਤਸ ਕਿ ਅਕਿਆਤਸ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਚਲਸ ਅਚਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਛਲਸ ਅਛਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਜਾਤਸ ਜੋ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਅਜਾਤਸ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਛਲਸ ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਅਟਲਜ ਜੋ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਟਾਰ ਸੱਚ ਕੁਲ ਗੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਅਡਾਟ ਸੱਚ ਡਾਟ ਡਪਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਡੰਗ ਸੱਚ ਡੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਣੰਗ ਸੱਚ ਅੰਗ ਦੇਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਤਾਨ ਸੱਚ ਤ੍ਰਾਣ ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਥਾਨ ਸੱਚ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਅਦੰਗ ਸੱਚ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਨੰਗ ਸੱਚ ਨੰਗ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਸੱਚ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਅਠਾਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਠਾਰ ਹੈ। ਅਬੇਅਸਤ
सदा कायम है। अभेय सत डर तो रहित है। अमान सच मान तो रहित है। अहान सच हानि तो बिना है। अड़ंग सच अंगा विच वसिया होया है। अतरंग सच अंतःकरण विच वसिया होया है। ਜਾਂ ਤਰੰਗਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਆਰਾਮ ਸੱਚ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲਾਮ ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਧ ਸੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਵੋਜ ਸੱਚ ਬਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੇय ਸਤ ओ प्रभु आसरा रूप है। अभेय सत्य डर रहित है। आयंग सत्य पुरुष रूप है। आंग इयांग सत्य स्त्री रूप है। means the Lord is in male body and that Lord is also in female body। उकार सत्य सगुण रूप वाला है। अकार सत्य साकार रूप वाला है। अखंड सत्य खंडे जान तो बिना है। अडंग सत्य डंगे जान तो मुक्त है। के अताप ही दुखा तो रहित है। के अथाप ही स्थापना तो बिना है। के अंत गहे दंगे कलेश तो परे है। के अनंग ही नंग दोष तो मुक्त है। के अताप ही तिन तापां तो बाहर है। के अथाप ही स्थापित नहीं किया जा सकता। के अनील ही रंग रहित है। के सुनेहले सुंदर रंग वाला है। अरद नराज छंद त्व प्रसाद। अरद नराज छंद तेरी कृपा नाल। सजस तोयन तू यश सहित है। तजस तोयन तुझा सन्मान वाला है। अलस तोयन पूर्ण अलस रूप वाला है। एकस तोयन अते इको एक है। जलस तोयन जल विच तू है। थलस तोयन थल विच तू है। पुरस तोयन नगरा पुर विच तू है। बनस तोयन बना विच तू है। गुरस तोयन तू ही गुरु है। गुफस तोयन तू ही गुफा है। निरस तोयन तू ही रस रहित है। निदस तोयन अते तू ही दसे जान तो बाहर है। रवस तोयन तू ही सूरज है। ससस तोयन तू ही चंद्रमा है। रजस तोयन तू ही रजो गुण है। तमस तोयन अते तू ही तमो गुण है। तनस्तोयन तू ही तन है। मनस्तोयन तू ही मन है। बृक्षस्तोयन तू ही वृक्ष है। बनस्तोयन ते तू ही बन है। मतस्तोयन तू ही बुद्धि है। गतस्तोयन तू ही मक्ति गत है। व्रतस्तोयन तू ही व्रत है। चितस्तोयन अति तू ही चेतन स्वरूप है। पितस्तोयन तू ही पिता है। सुतस्तोयन तू ही पुत्र है। मतस्तोयन तू ही माता है। गतस्तोयन अते तू ही गोद गत है। नरस्तोयन तू ही पुरुष है। त्रियस्तोयन तू ही स्त्री है। पितस्तोयन तू ही पिता है। वृद्धस्तोयन अते तू ही बुजुर्ग वृद्ध है। हरस्तोयन तू ही हरन वाला है। करस्तोयन तू ही करन वाला है। छलस्तोयन तू ही छल है। बलस्तोयन अते तू ही बल है। उडस्तोयन
तू ही तारा उडस है। बुडस तोयन, तू ही आकाश बुड है। गडस तोयन, तू ही पहाड़ गढ़ है। दस तोयन, अते तू ही समुद्र है। रवस तोयन, तू ही सूरज है। छपस तोयन, तू ही चंद्रमा छपस है। गर्भस तोयन, तू ही गर्भ है। दिरबस तोयन, अते तू ही तन दौलत दिरब है। जायस तोयन, तू ही जितन वाला है। खैयस तोयन, तू ही खै करन वाला है। पैस तोयन, तू ही पुरुष दा बीरज है। त्रैस तोयन, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਤ੍ਰੈਯਸ ਹੈ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। चकंत चार चंद्र का, तेरी सुंदर रोशनी चंद्र का चक्रित करती है। सुबंत राज सुप्रभा, राजसी शोभा प्रभा बहुत शोभदी है। दवंत दुष्ट मंडली, उसके सामने दुष्टां दी मंडली दब जाती है। सुबंत राज सुथली, अते राजधानी शोभायमान है। चलंत चंड मंड का, तेरी प्रचंड सेना मंड का चलायमान हुंदी है। मूविंग लाइक चंडिका गॉड इज इन दी बैटल फील्ड। अखंड खंड दो पला, अखंड समझे जाण वालियां नूं दो पलां विच ही खंडित कर दिंदी है। खिवंत बिज ज्वालका, बिजली वांग तेरी ज्वाला खिमदी है। अनंत गद बिदसा, ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਗਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਸੰਤ ਪਾਵ ਉਜਲਨ, ਤੇਰਾ ਉਜਲਾ ਸਰੂਪ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਲੰਤ ਦੁੱਖ ਦੂ ਦਲਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵੰਗ ਪਾਤ ਸੋਹੀਅਨ, ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਜ ਲੋਹੀਅਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਾਜ ਉੱਚੇ ਸਰਵਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਨੰਦ ਗੇਦ ਬ੍ਰਿਧਿਅਨ, ਤੇਰੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਿੰਦਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਅਖੇਦ ਨਾਦ ਦੁੱਧਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਅਖੇਦ ਨਾਦ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਅਠੱਟ ਬੱਟ ਬਲ ਬਟੰਕਨ, ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਡੱਠ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਗੋਲੀ ਪਟੰਕਨ ਨੂੰ ਵਟਦੇ ਹੋ। ਅਕੰਟ ਅਨਟ ਸੁਖਲਨ, ਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਵੀ ਅਨਟ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਅਖੁੱਟ ਟੁੱਟ ਦ੍ਰਿਬਕਨ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਦ੍ਰਿਬਕਨ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੁੱਟ ਛੁੱਟ ਸੁੱਚਕਨ, ਤੂੰ ਨਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਜੁੱਟ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਲਿਪਤ ਹੈ। ਅਕੁੱਟ ਟੁੱਟ ਆਸਨਨ, ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ ਅਨਾਸਨਨ, ਸੁਬੰਤ ਦੰਤ ਪੰਦੁਕਨ, ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਤ ਸਾਮ ਸੁਖਟਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਬੰਤ ਛੁਦਰ ਕੰਟਕਾ, ਤੇਰੀ ਤੜਾਗੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਤ ਪਾਰ ਕੱਛਟਾ, ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੀਸ ਸੀਸ ਸੁਭੀਅਨ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਿਰੀਸ ਇੰਜ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਟਾਕ ਬਾਨ ਓਭੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਕਟਾਕ ਬਾਨ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਬੰਤ ਸੀਸ ਸਿੱਧਰਨ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਤ ਸਿੱਧਰੀ ਨਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੱਧਰੀ ਨਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਤ ਦੰਤ ਪੰਤਕਨ, ਜਲੰਤ ਦੰਤ ਪੱਤਕਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਜੰਤ ਦੇਖ ਧੁੰਦਲਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਜੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰੰਕਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਚਲੰਤ ਚੱਕਰ ਚੌਦਸਨ, ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਚੱਕਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਭ ਤੇਜ ਸੋਭਿਅਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਗੰਜ ਤੇਜ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਖੀਸ ਈਸ ਲੋਭਿਅਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਧਿਆਵਹੀ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਤਰ ਪਾਰ ਪਾਵਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਧੋ ਸੂ ਧੂਮ ਧੂਮ ਹੀ, ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕੂਰ ਨੇਤਰ ਘੂਮਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਕ ਅਚਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸੂ ਪੰਚ ਅਗਨ ਸਾਧੀਅਨ, ਕਈ ਪੰਜ ਅਗਨੀਆਂ ਜਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤੁਖਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂਬ ਪਾਰ ਲਾਦੀਅਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਵਲ ਆਦਿ ਕਰਮਣਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅਨੰਤ ਦਾਨ ਧਰਮਣਨ, ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅਨੰਤ ਤੀਰਥ ਬਾਸਨਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਨਾ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਸਮਨ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਅਨੰਤ ਯੱਗ ਕਰਮਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਯੱਗ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਗਜਾਦ ਆਦਿ ਧਰਮਣਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲੇ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ ਪਰਮਣਨ, ਨਾ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਸਮਨ। ਇਕੰਤ ਕੁੰਟ ਬਾਸਨਨ, ਪ੍ਰਮੰਤ ਕੋਟਕਨ ਬਨਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਦਾ ਰਹੇ। ਉਚਾਟ ਨਾਦ ਕਰਮਣਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅਨੇਕ ਉਦਾਸ ਪਰਮਣਨ, ਅਨੇਕ ਪੇਖ ਆਸਨਨ। ਕਰੋੜ ਕੋਟ ਕਨ ਬ੍ਰਤਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸਨਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਦਾ ਰਹੇ। ਅਨੇਕ ਪੇਖ ਪੇਖਨਨ, ਕਰੋੜ ਕੋਟ ਦਾਨ ਕਨ। ਅਨੇਕ ਯੱਗੇ ਕਰਤ ਬਿਅਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੰਨਿਆਸ ਆਦਿ ਧਰਮਣਨ, ਉਦਾਸ ਨਾਮ ਕਰਮਣਨ, ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਅਨੇਕ ਪਾਠ ਪਾਠਨਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਅਨੰਤ ਠਾਠ ਠਾਠਨਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਸਮਨ, ਸਮਸਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਪਰਮਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਪਰਮ ਹੀ ਹਨ। ਜਗਾਦ ਆਦਿ ਧਰਮਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੱਗ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ। ਬੈਰਾਗ ਆਦਿ ਕਰਮਣਨ, ਦਇਆਦ ਆਦਿ ਕਾਮਣਨ, ਦਇਆ ਆਦਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰੇ। ਅਨਾਦ ਸੰਜਮਨ ਬ੍ਰਿੰਦਨ, ਅਨਾਦ ਸੰਜਮਨ ਬ੍ਰਿੰਦਨ, ਅਨਾਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਯਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ ਪਰਮਣਨ, ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਸੰਜਮਨ। ਅਨੇਕ ਗੀਤ ਗਿਆਨਨਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਨਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਸੁਤਮਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰੇ। ਅਨੇਕ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਬ੍ਰਤਨ,
ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਆਸ ਨਾਰਦ ਆਦਿ ਕਨ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਨਾਰਦ ਆਦਿ ਵੀ ਸੁਬ੍ਰਹਮ ਮਰਮ ਨਹਿ ਲਹਨ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਰੋੜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਨਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰੇ। ਅਨੰਤ ਤੰਤਰਨ ਬਣਨ, ਅਨੰਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਬਸੇਖ ਬਿਆਸ ਨਾਸਨਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੇ। ਅਨੰਤ ਨਿਆਸ ਪ੍ਰਾਸਨਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਜਪੰਤ ਦੇਵ ਦੈਤਨਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਥਪੰਤ ਜਛ ਗੰਧਰਵਨ, ਜਛ ਯਕਸ਼ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵਨ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਬਦੰਤ ਬਿਦਣੋਤਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯਸ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਣੰਤ ਸੇਸ ਉਰਗਣਨ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਉਰਗਣ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗਣੰਤ ਜਪੰਤ ਪਾਰਵਾਰਯਨ, ਤੈਨੂੰ ਉਰਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਪਤ ਤਾਰਯਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਣੰਤ ਚਾਰ ਚੱਕਰਨ, ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਕਾ ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਤ੍ਰਮੰਤ ਚੱਕਰ ਬਕਰਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਪੰਤ ਪਨੰਗਨ ਨੰਕਨਨ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਪਨੰਗਨ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੰਕਨ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਬਰਨ ਨਰਨ ਬਸਨ ਪਤਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ ਉਰਬੀਯਨ ਜਲਨ, ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਤਾਲ ਜਲਨ ਜਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਲੋਕ। ਜਪੰਤ ਜੀਵ ਜਲ ਤਲਨ, ਅਤੇ ਜਲਾਂ ਤਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਟ ਚੱਕਰ ਬਕਤਰਨਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੌਹਾਂ ਮੋਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਚੱਕਰ ਬਕਤਰਨਨ। ਬਦੰਤ ਵੇਦ ਚਤਰਕਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਤੇਰਾ ਯਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਭ ਅਸੰਭ ਮਾਨੀਏ, ਸ਼ਿਵ ਤੇਰੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜ ਬਿਸਨ ਠਾਨੀਏ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਸੁਰਸੁਤ ਸਤ, ਅਨੰਤ ਸਰਸਵਤੀ ਸਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਦਿ ਦੇਵੀਆਂ ਬਦੰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਈਸਵਰੀ ਤੇਰੇ ਯਸ਼ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਪਾਖੀਏ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਲਾਖੀਏ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਨਰਾਜ ਛੰਦ। अनाद अगाध बेयाद आद अनाद को मनाइए। ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਰੰਜ ਅਗੰਜ ਗੰਜ ਕਿਉਂ ਕਉ ਧਿਆਈਏ। ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਰੰਜ ਅਗੰਜ ਗੰਜ ਕਉ ਧਿਆਈਏ। ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਰੰਜ ਰੰਜ ਰਹਿਤ ਅਗੰਜ ਅਤੇ ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ ਅਦਵੈਕ ਅਰੇਖ ਅਸੇਖ ਕੋ ਪਛਾਣੀਏ। न ਪੂਲ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਰਮ ਪੇਖ ਠਾਣੀਏ। ਪੂਲ ਕੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਪਰਮ ਅਤੇ ਪੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
कृपाल लाल अकाल अपाल दयाल को उचारिए। जो कृपालु ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਅਪਾਲ ਦਇਆ ਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਰਮ ਕਰਮ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਦਾਨ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਵਾਨ ਵੇਖੀਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨਾਂ, ਗਿਆਨਾਂ, ਧਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਲੇਖੀਏ। ਅਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਤਾਦ ਦਾਨ ਸੰਜਮਾਦ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਕਰਮਣਨ। ਬ੍ਰਤ ਆਦ ਦਾਨ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦ ਦੇਵ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਦ ਕੁੰਜਮੇਦ ਰਾਜਸੂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਪਰਮਣਨ। ਅਸ਼ਮੇਧ ਕੁੰਜਰਮੇਧ ਰਾਜਸੂ ਯੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਮ ਹਨ। ਨਿਵਲ ਆਦ ਕਰਮ ਪੇਖ ਅਨੇਕ ਪੇਖ ਮਾਨੀਏ। ਨਿਉਲੀ ਆਦ ਕਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪੇਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਪੇਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦੇਖ ਪੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੂ ਕਰਮ ਪਰਮ ਜਾਣੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਤ ਪਾਤ ਅਮਾਤ ਤਾਤ ਅਜਾਤ ਸਿੱਧ ਹੈ ਸਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਜਤਰ ਤਤਰ ਸਰਬਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਮੰਡ ਚੰਡ ਉਦੰਡ ਅਖੰਡ ਖੰਡ ਪਾਖੀਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਮੰਡ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਦੰਡ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਅਲੇਖ ਪੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਖੀਏ। ਜੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਲੇਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਤੀਰਥ ਆਦ ਆਸਨਾਦ ਨਾਰਦ ਆਸਨਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਸਣ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਦੇ ਪੰਚਰਾਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਣ ਆਦ ਕਰਨੇ, ਬੈਰਾਗ ਔ ਸੰਨਿਆਸ ਔ ਅਨਾਦ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਸਨਨ। ਬੈਰਾਗ, ਸੰਨਿਆਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਯੋਗ ਧਾਰਨੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨਾ। ਅਨਾਦ ਤੀਰਥ ਸੰਜਮਾਦ ਬਰਤ ਨੇਮ ਪੇਖੀਏ। ਅਨੰਤ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮ ਆਦ ਸੰਜਮ ਕਰਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸਮਸਤ ਪਰਮ ਲੇਖੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪਰਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ। ਦਇਆਦ ਆਦ ਧਰਮਨ। ਦਇਆ ਆਦ ਧਰਮ ਸੰਨਿਆਸ ਆਦ ਕਰਮਨ। ਗਜਾਦ ਆਦ ਦਾਨਨ ਰਯਾਦ ਆਦ ਤਾਨਨ। ਕੋੜੇ ਆਦ ਦਾ ਯੱਗ ਥਾਨਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਰਨ ਆਦ ਦਾਨਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਆਦ ਇਸ਼ਨਾਨਨ ਸਮੁੰਦਰ ਆਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਸਵਾਦ ਆਦ ਪਰਮਨ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦ ਪਰਮ ਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨਾ। ਬਿਰਕਤਾਦ ਆਦ ਕਰਮਨ
ਬਿਰਕਤ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਲ ਆਦਿ ਕਰਨਨ, ਨਿਉਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਆਦਿ ਵਰਣਨ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਅਨੀਲ ਆਦਿ ਧਿਆਨਨ, ਅਨੀਲ ਰੰਗ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਪਤ ਤਤ ਪ੍ਰਧਾਨਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕਾਦ ਭਗੰਤਨ, ਅਵਿਕਤਾਦ ਬਰਕੰਤਨ। ਪ੍ਰਚ ਸਤੁਵਾ ਪ੍ਰਜਾਪਨ, ਪ੍ਰਭਗਤਾ ਅਥਾਪਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸੋਭਾ, ਬਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਨੇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਿਆਸਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਥਾਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤਾਦ ਕਰਨਨ, ਭਗਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਗਤੁਆ ਪ੍ਰਰਣਨ, ਨਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਰਕਤੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿਰਕਤ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਵਿਗਤੁਆ ਪ੍ਰਣਾਸਨ, ਅਵਿਗਤੁਆ ਪ੍ਰਣਾਸਨ, ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਆ ਪ੍ਰਧਾਨਨ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਝ ਸਤੁਆ ਤਰਾਨਨ, ਤੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਜਾਂ ਦਾ ਤੁਰਾ ਹੈ। ਅਵਿਕਤੁਆ ਅਪੰਗਨ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਤੁਆ ਅਨੰਗਨ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੁਆ ਅਕਾਰਨ, ਓਮਕਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪ ਸਤੁਆ ਕਿਰਪਾਰਨ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਖਿਤ ਸਤੁਆ ਅਖੰਡਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਤ ਸਤੁਆ ਅਗੰਡਨ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਸਤੁਆ ਕਰਾਨਨ, ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਹੈ। ਨਿਰਯਾ ਸਤੁਆ ਨਿਰਗਿਆਨਨ, ਨਿਰਯਾ ਸਤੁਆ ਚਿਹਾਲਨ, ਗ੍ਰਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਸਤ ਹੈ। ਚਿਤ ਸਤੁਆ ਅਤਾਪਨ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਚਿਤ ਸਤੁਆ ਅਛਾਪਨ, ਧਰਤੀ ਚਿਤ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤੁਆ ਅਜਾਪਨ, ਤੂੰ ਜਿਤ ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਚਿਕ ਸਤੁਆ ਅਛਾਪਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਤੁਆ ਅਨੇਕਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਸਤੁਆ ਅਟੇਟਨ, ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਨਟ ਸਤੁਆ ਅਠਾਟਨ, ਤੂੰ ਠਾਠਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਠਾਠ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਡਟ ਸਤੁਆ ਅਡਾਟਨ, ਤੂੰ ਡਾਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਡਾਟਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਡਟ ਸਤੁਆ ਅੰਡਾਪਨ, ਤੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਢਾਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਣਕ ਸਤੂਆ ਅਣਾਪਨ, ਤੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਪ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਪ ਸਤੂਆ ਅਤਾਪਨ, ਤੂੰ ਤਪ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਅਤਾਪ ਹੈ। ਥਪ ਸਤੂਆ ਅਥਾਪਨ, ਤੂੰ ਥਾਪਣਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਥਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਲਸ ਸਤੂਆ ਦੋਖਨ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਸਤੂਆ ਅਨੋਖਨ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪ ਕਤੂਆ ਅਪਾਨਨ, ਤੂੰ ਪਕਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਫਲ ਕਤੂਆ ਫਲਾਨਨ, ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਦ ਕਤੂਆ ਪਿਸੇਖਨ, ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਜ ਸਤੂਆ ਅਪੇਖਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੇਖ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਤ ਸਤੂਆ ਫਲਾਨਨ, ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਕਤੂਆ ਹਿਰਦਾਨਨ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੜਕਤੂਆ ਅੜੰਗਨ, ਅੜੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕ ਸਤੂਆ ਤ੍ਰਿਪੰਗਨ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਤੂਆ ਅਰੰਗਨ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਲਵ ਸਤੂਆ ਅਲੰਗਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਯਕ ਸਤੂਆ ਯਕਾਪਨ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੂਆ ਇਕਾਪਨ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਦ ਸਤੂਆ ਵਰਦਾਨਨ, ਤੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਕ ਸਤੂਆ ਇਕਾਨਨ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਵ ਸਤੂਆ ਅਲੇਖਨ, ਤੂੰ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰੜ ਸਤੂਆ ਅਰੇਖਨ, ਤੂੰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਯ ਸਤੂਆ ਤ੍ਰਿਪੰਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਤੂਆ ਹਰੰਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਮਹਿ ਸਤੂਆ ਮਹੇਸਨ, ਤੂੰ ਮਹੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ। ਭਜ ਸਤੂਆ ਅਪੇਸਨ, ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਅਪੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਬੜ ਸਤੂਆ ਬਰਾਨਨ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲ ਸਤੂਆ ਫਲਾਨਨ, ਤੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਰ ਸਤੂਆ ਨਰੇਸਨ, ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਦਲ ਸਤੂਆ ਦਲੇਸਨ, ਤੂੰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।